হ্যালো গাইস, আজকে আমরা ট্রাইহ্যাক ভিত্তিক একটি প্রবলেম সলভ করব। প্রবলেমটার নাম হচ্ছে ইন্ট্রোডাক্টরি নেটওয়ার্কিং। আপনারা টাস্ক 1 এ চলে আসবেন, ইন্ট্রোডাকশন। দ্য এইম অফ দিস রুম ইজ টু প্রোভাইড a beginner's introduction to the basic principles of networking. Networking is a massive topic, so this really will just be a brief overview. However, it will hopefully give you some foundational knowledge of this topic, which you can build upon for yourself. The topics that we are going to cover in this room are the OSI model, the TCP/IP model, how these models look in practice, and introduction to basic networking tools. এই প্রবলেমটা সলভ করে আপনারা হচ্ছে যে OSI মডেল, TCP/IP মডেল, এরপর এই মডেলগুলো কিভাবে কাজ করে এগুলো হচ্ছে যে আপনারা প্র্যাকটিস করতে পারবেন। এবার আমরা হচ্ছে যে লেটস গেট স্টার্টেড, এখানে কমপ্লিটেড ক্লিক করে দিব। আমাদের টাস্ক 1টা কমপ্লিটেড, ইন্ট্রোডাকশন। এরপরে টাস্ক 2 হচ্ছে the OSI মডেল। আচ্ছা, আমরা এটা পড়ি। the OSI মানে হচ্ছে ওপেন সিস্টেমস interconnection. The OSI model is a standardized model which we use to demonstrate the theory behind computer networking. In practice, it's actually the more compact TCP/IP model that real-world networking is based off. However, the OSI model in many ways is easier to get an initial understanding from. The OSI model consists of 7 layers. আচ্ছা, OSI মডেলে হচ্ছে 7টা লেয়ার থাকে। এটা হচ্ছে যে কম্পিউটার সায়েন্সে যারা পড়েন তারা নেটওয়ার্কিং এর বেসিক সম্পর্কে যখন পড়ছেন তখন তো এটা সম্পর্কে আপনারা জানছেন। OSI মডেলে হচ্ছে 7টা লেয়ার থাকে। ফার্স্ট লেয়ারটা হচ্ছে অ্যাপ্লিকেশন লেয়ার, এরপর এটা হচ্ছে যে প্রেজেন্টেশন লেয়ার, 3 নাম্বারটা হচ্ছে সেশন, আচ্ছা 4 নাম্বারটা হচ্ছে ট্রান্সপোর্ট লেয়ার, 5 নাম্বারটা হচ্ছে নেটওয়ার্ক লেয়ার, 6 নাম্বারটা হচ্ছে ডাটা লিংক লেয়ার, আর 7 নাম্বারটা হচ্ছে ফিজিক্যাল লেয়ার। এই লেয়ারগুলো সম্পর্কে এখানে হচ্ছে যে বিস্তারিত বলছে, আপনারা হচ্ছে যে পড়ে নেবেন। আমরা একটু পড়ি। There are many mnemonics floating around to help you learn the layers of the OSI model. Search around until you find one that you like. I personally favor anxious, আচ্ছা যেটাই হোক এগুলো দরকার নাই। Let's brief take a look at each of these in turn. Layer 7 হচ্ছে অ্যাপ্লিকেশন লেয়ার, সবার লাস্টের লেয়ার 7টা হচ্ছে আপনার অ্যাপ্লিকেশন লেয়ার। আমি উল্টা বলছিলাম। আচ্ছা, the application layer of the OSI model essentially provides networking options to programs running on a computer. It works almost exclusively with applications, providing an interface for them to use in order to transmit data. When data is given to the application layer, it is passed down into the presentation layer. When data is given to the application layer, it is passed down into the presentation layer. Layer 6 হচ্ছে presentation layer. The presentation layer receives data from the application layer. This data tends to be in format that the application understands, but it's not necessarily in a standardized format that could be understood by the application layer in the receiving computer. আচ্ছা, এই ডেসক্রিপশনটা আপনারা পড়ে নেবেন। এরপরে লেয়ার 5 হচ্ছে সেশন। লেয়ার 5 হচ্ছে সেশন লেয়ার। সেশন লেয়ারের ডেসক্রিপশনটা আপনারা হচ্ছে পড়ে নেবেন এখান থেকে। আচ্ছা, লেয়ার 4 হচ্ছে ট্রান্সপোর্ট লেয়ার। The transport layer is a very interesting layer that serves numerous important functions. Its first purpose is to choose the protocol over which the data is to be transmitted. আচ্ছা, প্রোটোকলটা সিলেক্ট হয় হচ্ছে ট্রান্সপোর্ট লেয়ারের বিষয়। প্রোটোকলটা সিলেক্ট হয় হচ্ছে ট্রান্সপোর্ট লেয়ারে। The two most common protocols in the transport layer are TCP, Transmission Control Protocol, and UDP. UDP মানে হচ্ছে User Datagram Protocol. With TCP, the transmission is connection based, which means that a connection between the computers is established and maintained to the duration of the request. This allows for a reliable transmission, as the connection can be used to ensure that the packets all get to the right place. A TCP connection allows the two computers to remain in constant communication to ensure that the data is sent at an acceptable speed. আচ্ছা, TCP এবং UDP সম্পর্কে এখানে বলছে, আপনারা এটা হচ্ছে যে পড়ে নেবেন। নাম্বার 3 হচ্ছে নেটওয়ার্ক লেয়ার। 3 নাম্বার লেয়ারটা হচ্ছে নেটওয়ার্ক লেয়ার। The network layer is responsible for locating the destination of your request. For example, the internet is a huge network. When you want to request information from a web page, it's the network layer that takes the IP address for the page and figures out the best route to take. আচ্ছা, network layer is responsible for locating the destination of your request. আচ্ছা, আপনি কোন সার্ভারে রিকোয়েস্ট করছেন এটা হচ্ছে যে খুঁজে বের করে নেটওয়ার্ক লেয়ারটা। At this stage, we are working with what is referred to as logical addressing, IP address, which are still software controlled. The logical addresses are used to provide order to networks, categorizing them and allowing us to properly sort them. Currently, the most common form of logical addressing is the IP version 4 format, which you will likely already be familiar with. আচ্ছা, IP ভার্সনের 4টা ভাগ থাকে। এটা is a common address for a home router. আচ্ছা, 2 নাম্বার লেয়ারটা হচ্ছে ডাটা লিংক লেয়ার। The data link layer focuses on the physical addressing of the transmission. It receives a packet from the network layer and adds address of the receiving endpoint. Inside every network enabled computer is a network interface card. Inside every network enabled computer is a network interface card. এটা মানে হচ্ছে NIC card, which comes with a unique MAC, media access control address, to identify it. Okay, MAC সম্পর্কে এখানে বলছে, আপনারা হচ্ছে পড়ে নেবেন। এরপরে
layer 1 হচ্ছে physical layer. The physical layer is right down to the hardware of the computer. This is where the electrical pulses that make up data transfer over network are sent and received. It's the job of the physical layer to convert the binary data of the transmission into signals and transmit them across the network. আচ্ছা, ট্রান্সমিশন হচ্ছে যে কনভার্টের কাজটা হয় হচ্ছে ফিজিক্যাল লেয়ারে, ডাটার যে কনভার্সনটা আছে ওটা ফিজিক্যাল লেয়ারে হয়, as well as receiving incoming signals and converting them back into the binary data. ওকে, ডাটা হচ্ছে যে কনভার্টের কাজ করে হচ্ছে ফিজিক্যাল লেয়ার। এখানে কয়েকটা কোশ্চেন আছে, আমরা দেখি। which layer would choose to send data over TCP or UDP? which layer would choose to send data over TCP or UDP? আমরা কোশ্চেনটা কপি করে নেটে সার্চ দিয়ে দিব। আচ্ছা, এটা হচ্ছে যে আপনার ট্রান্সপোর্ট লেয়ারের কাজ, তাহলে আমরা কি দিব শুধু which layer would choose to send data over TCP or UDP? না, এটা হওয়ার কথা না। আচ্ছা, এটা হচ্ছে যে ট্রান্সপোর্ট লেয়ার, আমরা ট্রান্সপোর্ট লেয়ার লেখাটা কপি করে আমরা যদি এখানে দিয়ে দিই তো ঠিক না। আচ্ছা, which layer would choose to send data over TCP or UDP? এটা হচ্ছে আপনার ট্রান্সপোর্ট লেয়ার। সো ট্রান্সপোর্ট লেয়ারের নাম্বারটা হচ্ছে লেয়ার 4, যেহেতু এখানে একটা স্টার আছে তাহলে আমরা হচ্ছে যে শুধু 4 দিয়ে দিব। ট্রান্সপোর্ট লেয়ারটা আছে হচ্ছে আপনার 4 নাম্বার লেয়ারে। এই যে দেখেন আনসারটা ঠিক আছে। which layer checks received information to make sure that it hasn't been corrupted? আচ্ছা, আমরা কোশ্চেনটা কপি করে নেটে সার্চ দেই। এটা হচ্ছে ডাটা লিঙ্ক লেয়ার। সো ডাটা লিঙ্ক লেয়ারটা কয় নাম্বারে আছে আমরা দেখবো, সেটা হচ্ছে যে লেয়ার 2, 2 নাম্বারে আছে। এখানে যেহেতু একটা স্টার আছে তাহলে আমরা এই লেয়ারের নাম্বারটা লিখে দেবো, সেটা হচ্ছে ডাটা লিঙ্ক লেয়ার মানে 2 নাম্বার লেয়ার। এই দেখেন ঠিক আছে। in which layer would data be formatted in preparation for transmission? এই লেখাটা আমরা কপি করে নেটে সার্চ দিয়ে দিব। এটা হচ্ছে নেটওয়ার্ক ইন্টারফেস লেয়ার। নেটওয়ার্ক ইন্টারফেস লেয়ার। আচ্ছা, নেটওয়ার্ক ইন্টারফেস লেয়ার কোনটা দেখি? নেটওয়ার্ক লেয়ার, নেটওয়ার্ক ইন্টারফেস। আচ্ছা, নেটওয়ার্ক লেয়ারটা হচ্ছে নাম্বার 3। আমরা 3 লিখে সাবমিট দিয়ে দেখি। না, এটা না। কি বলছে? would data be formatted in preparation for transmission? data be format। আচ্ছা, ফরম্যাট বা আপনার হচ্ছে কনভার্টিং করে, ফরম্যাট করে, এটা হচ্ছে যে ফিজিক্যাল লেয়ারে। এটা আমরা লেয়ার 1 দিয়ে দেখি ফরম্যাট করার কাজ। না, এটাও হয় নাই। আচ্ছা, এটার আনসার হচ্ছে আপনার লেয়ার 2, সেটা হচ্ছে যে ডাটা লিঙ্ক লেয়ার। আচ্ছা, এটা হচ্ছে আমরা 2 লিখে সাবমিটে দিয়ে দিব। এটা হচ্ছে যে ডাটা লিঙ্ক লেয়ার। which layer transmits and receives data? which layer transmits and receives data? ওকে, which layer transmits and receives data? সেটা হচ্ছে যে ট্রান্সপোর্ট লেয়ার। ট্রান্সপোর্ট লেয়ারটা কয় নাম্বার? ট্রান্সপোর্ট লেয়ারটা হচ্ছে আপনার 4 নাম্বার লেয়ার। which layer transmits and receives data? আচ্ছা, এই যে দেখেন, it's the job of the physical layer to convert the binary data of the transmission into signals and transmit them across the network. তাহলে ট্রান্সমিটার কাজটা করে হচ্ছে ফিজিক্যাল লেয়ার। আমরা 1 লিখে সাবমিট দেই, যে ঠিক আছে। which layer encrypts, compresses and otherwise transforms the initial data to give it a standardized format? standardized format transforms initial data to give it a standardized format. ওকে, এটা এনক্রিপশন কোন লেয়ারের কাজ? ডোন্ট নো, মানে এটা সার্চ দিয়ে দিব। সেটা হচ্ছে যে দা প্রেজেন্টেশন লেয়ার। ওকে, দা প্রেজেন্টেশন লেয়ারের কাজ এটা। প্রেজেন্টেশন লেয়ার কয় নাম্বার? 6 নাম্বার লেয়ার। আমরা 6 লিখে যদি সাবমিটে দেই, ঠিক আছে। which layer tracks communications between the host and receiving computers? ওকে, হোস্ট এবং রিসিভিং কম্পিউটারের মধ্যে কমিউনিকেশনটা ট্র্যাক করে কোন লেয়ার? আপনারা এই ডেসক্রিপশনগুলো যদি ভালো মতো পড়েন তাহলে এই আনসারগুলো পারবেন। আমরা হচ্ছে যে নেট থেকে সার্চ করে বের করে নিব। আচ্ছা, এটা হচ্ছে যে আপনার সেশন লেয়ার। এটা হচ্ছে লেয়ার 5, সেশন লেয়ার। আমরা 5 লিখে সাবমিটে দেই, এই যে ঠিক আছে। which layer accepts communication requests from applications? which layer accepts communication requests from applications? এটা হচ্ছে যে লেয়ার 7। লেয়ার 7 7 নাম্বার লেয়ার কোনটা? 7 নাম্বার লেয়ার হচ্ছে আপনার অ্যাপ্লিকেশন লেয়ার। তাহলে আমরা 7 লিখে যদি সাবমিটে দেই, এই যে ঠিক আছে। which layer handles logical addressing? এটা হচ্ছে যে আইপি অ্যাড্রেসটা কোন লেয়ারটা হ্যান্ডেল করে? এটা হচ্ছে আপনার, এই যে দেখেন, লজিক্যাল অ্যাড্রেসেস আর ইউজড টু প্রোভাইড অর্ডার। ওকে, লজিক্যাল অ্যাড্রেসিং, এই যে উই আর ওয়ার্কিং উইথ হোয়াট ইজ রেফার্ড টু অ্যাজ লজিক্যাল অ্যাড্রেসিং। এটা হচ্ছে নেটওয়ার্ক লেয়ার। তাহলে লেয়ার 3, আমরা 3 লিখে সাবমিটে দিয়ে দিব, ঠিক আছে। when sending data over TCP, what would you call the bite sized pieces of data? আচ্ছা, টিসিপিটা কোথায় আছে দেখি। টিসিপিটা এখানে আছে। সো বাইট সাইজকে কি বলা হয়? আমরা কোশ্চেনটা লিখে নিতে সার্চ করি। বাইট সাইজড প্লেসেস ওভার টিসিপি, এটা হচ্ছে সেগমেন্টস কল। আচ্ছা, দিজ আর কল সেগমেন্টস। ওকে, সেগমেন্ট লেখাটা আমরা হচ্ছে যে কপি করে নিব, সেগমেন্টস। আচ্ছা, সেগমেন্টস হচ্ছে কারেক্ট আনসার। রিসার্চ which layer would the FTP protocol communicate with? which layer would the FTP protocol, ফাইল ট্রান্সফার প্রোটোকল, communicate with? আচ্ছা, প্রোটোকলগুলো তো হ্যান্ডেল করা হচ্ছে ট্রান্সপোর্ট লেয়ার। এটা 4 নাম্বার হইতে পারে, ট্রান্সপোর্ট লেয়ার। 4 লিখে আমরা সাবমিটে দেই। ঠিক না, হিন্টে কি বলছে দেখি। FTP is a protocol used to transfer data between computers, is often accessed with a special program called an FTP client. আচ্ছা, আমরা
সরাসরি নেটে সার্চ করে নিব। এটা হচ্ছে অ্যাপ্লিকেশন লেয়ার, তাহলে অ্যাপ্লিকেশন লেয়ারটা হচ্ছে 7 নাম্বার লেয়ার, আমরা 7 লিখে সাবমিটে দেই। এই যে ঠিক আছে। Which transport layer protocol would be best suited to transmit a live video? ওকে, লাইভ ভিডিও ট্রান্সমিট করার জন্য কোন ট্রান্সপোর্ট লেয়ার প্রোটোকলটা হচ্ছে যে বেস্ট স্যুট করবে? ট্রান্সপোর্ট লেয়ার কই? আচ্ছা, ট্রান্সপোর্ট লেয়ার এটা হচ্ছে যে ইউজার ডেটাগ্রাম প্রোটোকল নাকি টিসিপি, ট্রান্সমিশন কন্ট্রোল? এটা টিসিপি হইতে পারে, আমরা টিসিপি লিখে দিয়ে দেই বড় হাতে টিসিপি। আচ্ছা, ইনকারেক্ট, তাহলে ইউডিপি হবে, ইউজার ডেটাগ্রাম ইউডিপি প্রোটোকল, ইউডিপি। এই যে দেখেন ইউর আনসার ইজ কারেক্ট, তার মানে ঠিক আছে। Which transport layer protocol would be best suited to transmit a live video? ওকে, এটা হচ্ছে ইউডিপি প্রোটোকল। তাহলে আমাদের টাস্ক 2টা কমপ্লিটেড, দা ওএসআই মডেল। এরপরে হচ্ছে যে এনক্যাপসুলেশন। ওকে, টাস্ক 3 এনক্যাপসুলেশন। As the data is passed down each layer of the model, more information containing details specific to the layer in questions is added on to the start of the transmission. As an example, the header added by the network layer would include things like the source and destination IP addresses. আচ্ছা, আপনারা এগুলো হচ্ছে ভালো মতো পড়ে নেবেন। এক নম্বর হচ্ছে অ্যাপ্লিকেশন লেয়ার, হেডার ইজ অ্যাডেড। ওকে, অ্যাপ্লিকেশন লেয়ার হেডার ইজ অ্যাডেড। ওকে, ডাটার একটা হেডার অ্যাড করা হয়। স্টেজ 2 হচ্ছে প্রেজেন্টেশন লেয়ার, হেডার ইজ অ্যাডেড। ওকে, সেশন লেয়ার হেডার ইজ অ্যাডেড। ওকে, ডাটা ফ্রেম। এরপরে দেখেন 6 নাম্বার হচ্ছে ডাটা লিঙ্ক লেয়ার। এই লেয়ারে হচ্ছে যে হেডের সাথে টেলটাও হচ্ছে যে অ্যাড করা হয়। আর এনক্যাপসুলেটেড ডেটা ইজ সেন্ট অ্যাক্রস দ্য নেটওয়ার্ক ডাটা স্ট্রিম, এটা হচ্ছে যে স্টেজ 7, এটা হচ্ছে যে ফিজিক্যাল লেয়ার আর কি। Notice that the encapsulated data is given a different name at different steps of the process. In layer 7, 6 and 5, the data is simply referred to as data. In the transport layer, the encapsulated data is referred to as a segment of a datagram. Okay, এই যে ডাটা সেগমেন্ট অফ এ ডাটাগ্রাম। ওকে, 7, 6 এবং 5 নম্বর লেয়ার পর্যন্ত এটাকে ডাটাই বলা হয়। এরপরে হচ্ছে যে ডাটার একটা সেগমেন্ট বলা হয়, এটা হচ্ছে যে আপনাদের 4 নাম্বার লেয়ারে। আচ্ছা, এই লেখাগুলো আপনার হচ্ছে যে ভালো মতো পড়ে দেখবেন। এখানে কয়টা কোশ্চেন আছে আমরা দেখি। হাউ উড ইউ রেফার টু ডেটা এট লেয়ার 2 the encapsulation process with the OSI model? লেয়ার 2 2 নাম্বার লেয়ারে কি আছে? 2 নাম্বার লেয়ারটা হচ্ছে আপনার কি বলছে এখানে, লেয়ার 2 of the encapsulation process with the OSI model। লেয়ার 2টা হচ্ছে ডাটা। আচ্ছা, এটাকে কি বলা হয়? ডোন্ট নো। আচ্ছা, আমরা হচ্ছে যে কোশ্চেনটা লিখে আমরা ইন্টারনেটে সার্চ করে নিব। এটা কি বলা, এটা হচ্ছে ফ্রেম বলা হয় আপনার, ফ্রেমস। ফ্রেমস লেখাটা কপি করে দিয়ে দিবেন, ফুল স্টপটা কেটে দিবেন, এই যে ফ্রেমস। ঠিক আছে। How would you refer to data at layer 4 of the encapsulation process with the OSI model if the UDP protocol has been selected? How would you refer to data at layer 4? layer 4 কোথায়? সেটা হচ্ছে ট্রান্সপোর্ট লেয়ার, এটা হচ্ছে সেগমেন্টস বা ডেটাগ্রাম। ডেটাগ্রাম, আচ্ছা ডেটাগ্রাম বলা হয় সম্ভবত এটাকে। আমরা হচ্ছে যে এটা কপি করে নিতে সার্চ করে নিব। আচ্ছা, এটার আনসারটা হচ্ছে ডেটাগ্রামস। আমরা ডেটাগ্রামস লেখাটা কপি করে নেই। আচ্ছা, আমরা ডেটাগ্রামস লিখে দিব। ডেটাগ্রামস লিখে আপনার সাবমিটে দেন, এই যে ঠিক আছে। What process would a computer perform on a received message? আচ্ছা, কোন প্রসেসটা পারফর্ম করবে রিসিভ মেসেজের সাথে? Starting at the physical layer and working up until it reaches the application layer, stripped of the added information as it goes. Okay, what process would a computer perform on a received message? প্রথমে হচ্ছে যে আপনার এনক্যাপসুলেট করা হবে ডাটাকে, আর লাস্টে হচ্ছে যে ডি এনক্যাপসুলেট করা হবে। ওকে, সো এটা এই যে দেখেন, the process of encapsulation and de-encapsulation are very important. আপনারা এই ডেসক্রিপশনগুলো ভালো মতো পড়লে কোশ্চেনগুলো আনসার করতে পারবেন। এটা হচ্ছে যে de-encapsulation, এটার আনসার। de-encapsulation এর মাঝখানে একটা হাইফেন আছে। which is the only layer of the OSI model to add a tailor during encapsulation? আচ্ছা, টেইলার কোথায় অ্যাড করা হয়? এই যে দেখেন, এটা হচ্ছে ডাটা লিঙ্ক লেয়ারে, স্টেজ 6 বা লেয়ার হচ্ছে 6, ডাটা লিঙ্ক। আচ্ছা, এটাকে আমরা ডাটা লিঙ্ক লেয়ার বলে দিব, ডাটা LINK কে ডাটা লিঙ্ক লিখে আমরা সাবমিটে দিব। এই যে ঠিক আছে। Does encapsulation provide an extra layer of security? এটা তো হচ্ছে আই অর নে, ইয়েস অর নো, এটা হতে পারে, ডোন্ট নো। আচ্ছা, এই যে দেখেন ইয়েস মানে AY মানে হচ্ছে ইয়েস। Does encapsulation provide an extra layer of security? হ্যাঁ, এটা extra layer of security প্রোভাইড করে। আচ্ছা, আমাদের টাস্ক 3টা কমপ্লিটেড, এনক্যাপসুলেশন। এরপর হচ্ছে যে দা TCP/IP মডেল। আচ্ছা, টাস্ক 4 দা TCP/IP মডেল। দা TCP/IP মডেল consists of 4 layers। এটা 4টা লেয়ার নিয়ে গঠিত TCP/IP মডেলটা। সেটা হচ্ছে অ্যাপ্লিকেশন লেয়ার, ট্রান্সপোর্ট লেয়ার, ইন্টারনেট লেয়ার, নেটওয়ার্ক ইন্টারফেস লেয়ার। Between them these cover the same range of functions as the 7 layers of the OSI model. ওকে, এগুলা হচ্ছে যে আপনারা পড়ে নেবেন ডেসক্রিপশনটা। এখানে কিছু নোট বলছে, এটা আপনারা হচ্ছে যে পড়ে নেবেন। The two models match of something like this. আচ্ছা, OSI মডেল হচ্ছে 7টা লেয়ারে কাজ করে, আর TCP/IP মডেলটা হচ্ছে 4টা লেয়ার নিয়ে গঠিত। The process of encapsulation and decapsulation work in exactly the same way with the TCP/IP model as they do with the OSI model. At each layer of the TCP/IP model, a header is added during encapsulation and removed during the encapsulation. Okay,
হেডার অ্যাড করা হয়, আবার ডি-এনক্যাপসুলেশনের সময় হেডারটা রিমুভ করে দেওয়া হয়। নাও লেটস গেট ডাউন টু দ্য প্র্যাকটিক্যাল সাইড অফ দিস থিংস। আচ্ছা, এই ডেসক্রিপশনগুলো আপনারা হচ্ছে যে ভালো মতো পড়ে নেবেন। এখানে হচ্ছে যে ডায়াগ্রাম দিছে, এখানে দেখেন টিসিপি/আইপি মডেল আর ওএসআই মডেল এগুলো কেন ইনভেন্ট করা হয়েছে বা আবিষ্কার করা হয়েছে বা ক্রিয়েট করা হয়েছে, এটার হিস্ট্রিটা এখানে বলছে। ইটস ইম্পর্টেন্ট টু আন্ডারস্ট্যান্ড এক্স্যাক্টলি why the TCP/IP and OSI models were originally created. To begin with, there was no standardization. Different manufacturers followed their own methodologies and consequently systems made by different manufacturers were completely incompatible when it came to networking. Okay, এটা কেন হচ্ছে যে ক্রিয়েট করা হয়েছে এটার হিস্ট্রিটা বলছে, আপনারা পরে দেখবেন আর উপরে ডেসক্রিপশনগুলো ভালো মতো পড়বেন। এখানে কয়েকটা কোশ্চেন আছে, আমরা দেখি। Which model was introduced first, OSI or TCP? এটা হচ্ছে যে যেহেতু একটা অবলিক দেওয়া আছে, তার মানে এটা হচ্ছে যে টিসিপি, মানে কোন মডেলটা আগে আবিষ্কার হয়েছে, এটা হচ্ছে টিসিপি/আইপি। কি হলো এটা? ইউর আনসার ইজ ইনকারেক্ট। ওয়াই? ওএসআই অর টিসিপি/আইপি? আচ্ছা, এটা তো টিসিপি/আইপি হওয়ার কথা, আমরা তো টিসিপি/আইপি। ও আচ্ছা আচ্ছা, আমরা কোশ্চেন মার্কটা হচ্ছে কপি করে ফেলছিলাম। Which model was introduced first, TCP অবলিক হচ্ছে আইপি? যে দেখেন ঠিক আছে। Which layer of the TCP/IP model covers the functionality of the transport layer of the OSI model? Full name: which layer of the TCP/IP model covers the functionality of the transport layer of the OSI model? এটা হচ্ছে আপনার ট্রান্সপোর্ট লেয়ার ফাংশনালিটি। আচ্ছা, ফুল ফাংশনালিটি এটা হচ্ছে আপনার ট্রান্সপোর্ট লেয়ার। ট্রান্সপোর্ট লিখে হচ্ছে আপনারা লিখে সাবমিটে দেন, ঠিক আছে। Which layer of the TCP/IP model covers the functionality of the session layer of the OSI model? ওকে, সেশন লেয়ারটা কোনটা কভার করে? এই যে দেখেন সেশন লেয়ার কোথায়, যে সেশন লেয়ারটা হচ্ছে অ্যাপ্লিকেশন লেয়ার। সো আপনারা অ্যাপ্লিকেশন লিখে সাবমিটে ক্লিক করেন, এই যে দেখেন ঠিক আছে। The network interface layer of the TCP/IP model covers the functionality of two layers in the OSI model. These layers are data link। আরেকটা কোনটা কি বলছে? এটা হচ্ছে two layers of OSI model. The network interface layer, নেটওয়ার্ক ইন্টারফেস লেয়ার কোনটা? এই যে নেটওয়ার্ক ইন্টারফেস লেয়ার, এটা দুইটা লেয়ারকে কভার করে OSI মডেলে। সেটা হচ্ছে ডাটা লিঙ্ক আর এটা হচ্ছে ফিজিক্যাল। তাহলে আমরা হচ্ছে যে ফিজিক্যাল লিখে সাবমিটে দিব, ফিজিক্যাল লিখে সাবমিটে দেন, এই যে ঠিক আছে। Which layer of the TCP/IP model handles the functionality of the OSI network layer? OSI এর নেটওয়ার্ক লেয়ার, OSI এর নেটওয়ার্ক লেয়ারটা হচ্ছে ইন্টারনেট লেয়ার। OSI এর নেটওয়ার্ক লেয়ার মানে হচ্ছে TCP/IP এর ইন্টারনেট লেয়ার। ওকে, তাহলে আমরা এখানে লিখে দিব ইন্টারনেট। এই যে দেখেন ঠিক আছে। What kind of protocol is TCP? TCP একটা কি টাইপের প্রোটোকল? TCP কি টাইপের প্রোটোকল? আচ্ছা, এটার আনসারটা হচ্ছে কানেকশন বেসড প্রোটোকল। কানেকশন বেসড প্রোটোকল কোথায় আছে? আচ্ছা, এই যে দেখেন as mentioned earlier, TCP is a connection based protocol. তাহলে এটার আনসারটা হচ্ছে কানেকশন বেসড প্রোটোকল। TCP কি টাইপের প্রোটোকল? কানেকশন বেসড। ওকে, হোয়াট ইজ SON শর্ট ফর? SON মানে কি? SON মানে উপরে আছে, আমরা নেট থেকে বের করে নিব। SON মানে হচ্ছে সিনোনিম। আচ্ছা, সিনোনিম লিখে আমরা সাবমিটে দিলাম। এটা না, SON মানে তো সিনোনিম না ভাই। SON মানে কি? SYN মানে হচ্ছে শর্ট ফর সিনক্রোনাইজ। আচ্ছা, SON মানে হচ্ছে সিনক্রোনাইজ, নেটওয়ার্কিং এর ভাষা এটা হচ্ছে সিনক্রোনাইজ। এই যে ঠিক আছে। হোয়াট ইজ দ্য সেকেন্ড স্টেপ অফ দ্য থ্রি ওয়ে হ্যান্ডশেক? হোয়াট ইজ দ্য সেকেন্ড স্টেপ অফ দ্য থ্রি ওয়ে হ্যান্ডশেক? আচ্ছা, SON প্লাস ACK এটা হচ্ছে সেকেন্ড স্টেপ। SON অবলিক হচ্ছে ACK হতে পারে, SON অবলিক ACK। এই যে দেখেন ঠিক আছে আনসার। হোয়াট ইজ দ্য শর্ট নেম অফ দ্য অ্যাকনলেজমেন্ট সেগমেন্ট ইন দ্য থ্রি ওয়ে হ্যান্ডশেক? ওকে, ACK হবে এটা, ACK অ্যাকনলেজমেন্টের শর্ট তো এটা। এই যে দেখেন ইউর আনসার ইজ কারেক্ট। তার মানে ঠিক আছে। তাহলে আমাদের টাস্ক 4টাও কমপ্লিটেড, সেটা হচ্ছে দ্য TCP/IP মডেল। এরপর হচ্ছে নেটওয়ার্কিং মডেল, এটা হচ্ছে পিং। টাস্ক 5। আচ্ছা, টাস্ক 5 হচ্ছে নেটওয়ার্কিং টুল পিং সম্পর্কে আমরা আগেও কোথায় জানি একটা প্রবলেম সলভ করছিলাম। পিংটা কিভাবে ইউজ করতে হয় সেটা আমরা বলি। সেটা হচ্ছে যে পিং লিখবেন, এরপর হচ্ছে যে ওয়েবসাইটের নাম অথবা IP অ্যাড্রেসটা লিখে দিবেন। এটাই হচ্ছে যে পিং ইউজ করার নিয়ম। আর কিভাবে এটা ইউজ করতে হয় এটা জানতে হলে আপনারা ম্যান লিখে যদি পিং লেখেন তাহলে হচ্ছে যে এটা কিভাবে ইউজ করতে হবে এটা দেখায় দিবে। সো আমরা এখানে একটু ট্রাই করি। যদি আমরা টার্মিনালে লিখি পিং google.com, এই যে দেখেন পিং google.com বাইটস অফ ডেটা। আপনারা আপনাদের হচ্ছে যে উইন্ডোজের কমান্ড প্রম্পট যেটা আছে CMD ওইটাতেও পিং করতে পারবেন। আচ্ছা, এখানে কয়েকটা কোশ্চেন আছে দেখি। হোয়াট কমান্ড উড ইউ ইউজ টু পিং দ্য bbc.co.uk ওয়েবসাইট? এটা হচ্ছে যে পিং, আগে লিখবেন হচ্ছে পিং, এরপরে হচ্ছে যে ওয়েবসাইটের নামটা bbc.co.uk, এটা লিখে সাবমিটে দেন। এই যে ঠিক আছে। হোয়াট ইজ দ্য IP ভার্সন 4 অ্যাড্রেস? ওকে, আমাদেরকে এই ওয়েবসাইটটাতে পিং করতে হবে এবং IP ভার্সন 4 এর অ্যাড্রেসটা বের করতে হবে। ওকে, আমরা টার্মিনালে চলে আসি। তারপরে হচ্ছে আপনার আমরা যদি ক্লিয়ার দেই, আচ্ছা আমরা Ctrl+C চেপে এখান থেকে হচ্ছে যে বের হয়ে গেলাম। এরপরে আমরা হচ্ছে যে এই ওয়েবসাইটটাতে পিং করব। আমরা লেখাটা কপি করে নেই, co.uk কপি করা যায় না। আচ্ছা, আমরা লিখবো হচ্ছে পিং, এরপরে ওয়েবসাইটের নাম MUIRLANDOR
orcle.co.uk। এরপরে আমরা এন্টারে প্রেস করব। এটার আইপি অ্যাড্রেসটা হচ্ছে আপনার এটা হইতে পারে 217.160.0.52। আমরা এটা কপি করে পেস্ট করে দেই। এই যে দেখেন ঠিক আছে এই আইপি অ্যাড্রেসটা। হোয়াট সুইচ লেটস ইউ চেঞ্জ দ্য ইন্টারভাল অফ সেন্ড পিং রিকোয়েস্টেড। আচ্ছা এটা কোন সুইচ? এই সুইচটা জানতে হলে আমরা কন্ট্রোল সি প্রেস করে এখান থেকে বের হয়ে যাব। এরপরে আমরা লিখব হচ্ছে ম্যান, এরপরে হচ্ছে PING পিং, ম্যান পিং লিখে আপনারা যদি এন্টারে প্রেস করেন তাহলে হচ্ছে যে পিং সম্পর্কে সবকিছু চলে আসবে। এরপরে যদি আপনারা নিচে আসেন তাহলে দেখবেন কি বলছে, চেঞ্জ দ্য ইন্টারভাল। আচ্ছা পিং এর ইন্টারভাল চেঞ্জ করার জন্য কোন সুইচ খুঁজে বের করতে হবে। এই যে দেখেন ইন্টারভাল বের করার সিস্টেমটা হচ্ছে -i। সো আমরা -i দিয়ে দিব, -i লিখে সাবমিট দিয়ে দিলাম। এই যে ঠিক আছে। হোয়াট সুইচ উড অ্যালাউ ইউ টু রেস্ট্রিক্ট রিকোয়েস্টেস টু IP ভার্সন 4। আচ্ছা রেস্ট্রিক্টের জন্য হচ্ছে কোন সুইচ, তাই তো -r হইতে পারে, ডোন্ট নো রেস্ট্রিক্ট কই আছে দেখি। আচ্ছা -r হচ্ছে বাইপাস দ্য নরমাল রুটিং লেভেলস। ওকে এটা রেস্ট্রিক্টের জন্য কোন সুইচ। আচ্ছা হোয়াট সুইচ উড ইউ অ্যালাউ টু রেস্ট্রিক্ট রিকোয়েস্টেস টু IP ভার্সন 4, IP ভার্সন 4 ইউজ IP ভার্সন 4 অনলি। এটা হচ্ছে যে -4, আমরা IP ভার্সন 4 এর জন্য হচ্ছে -4 দিয়ে দিব। যে ঠিক আছে। হোয়াট সুইচ উড গিভ ইউ এ মোর ভার্বোস আউটপুট। এটাও একটু খুঁজে নিতে হবে, মোর ভার্বোস আউটপুট। ওকে এই যে দেখেন ভার্বোস আউটপুট, এটা হচ্ছে -v। তাহলে -v লিখে আমি হচ্ছে যে সাবমিটে দিয়ে দিব -v। এই যে দেখেন ইউর আনসার ইজ কারেক্ট। তার মানে আমাদের টাস্ক 5টা কমপ্লিটেড, সেটা হচ্ছে পিং। ওকে টাস্ক 6 হচ্ছে নেটওয়ার্কিং টুলস ট্রেস রুট। দ্য লজিক্যাল ফলো আপ টু দ্য পিং কমান্ড ইজ ট্রেস রুট। ট্রেস রুট ক্যান বি ইউজড টু ম্যাপ দ্য পথ ইউ রিকোয়েস্ট টেক্স অ্যাজ ইট হেজ টু দ্য টার্গেট মেশিন। ট্রেস রুট জিনিসটাকে আমি বলি, সেটা হচ্ছে যে আপনারা আপনাদের কম্পিউটার থেকে যখন হচ্ছে যে রিকোয়েস্ট সেন্ড করেন সেটা কোন পথ ইউজ করে টার্গেট মেশিন বা টার্গেট সার্ভারে গিয়ে হিট করে, সেটা হচ্ছে যে ট্রেস রুট। কতগুলো হোপ পার হয়ে যায়, সেটা হচ্ছে যে কোন ISP এর কোন IP অ্যাড্রেস পার হয়ে কোন ISP লাইন বা কোন রুটটা ইউজ করে সেটা হচ্ছে যে আপনাদের টার্গেট সার্ভারে গিয়ে হিট করে, সেটাই হচ্ছে যে ট্রেস রুট। এটা লিনাক্স দিয়ে বের করার সিস্টেম হচ্ছে ট্রেস রুট কিওয়ার্ডটা ইউজ করবেন। এরপর হচ্ছে যে ওয়েবসাইটে ট্রেস রুট খুঁজে বের করতে চাচ্ছেন সেই ওয়েবসাইটের নামটা ইউজ করবেন। এখানে দেখেন এই যে 13টা হোপ ইউজ করে এটা হচ্ছে যে টার্গেট সার্ভারে গিয়ে হিট করছে। এখন হোপ জিনিসটা কি সেটা হচ্ছে যে আপনারা গুগল থেকে সার্চ করে দেখে নেবেন, সেটা হচ্ছে এই যে 13 হোপস। ওকে সো এখানে কয়েকটা কোয়েশ্চেন বলছে, আমরা দেখি। ইউজ ট্রেস রুট অন tryhackme.com, ক্যান ইউ সি দ্য পথ ইউ রিকোয়েস্ট হ্যাজ টেকেন। ওকে আমরা ট্রেস রুটটা ইউজ করে ফেলি। ট্রেস রুট সেটা হচ্ছে যে tryhackme.com। এই দেখেন 30 হোপস ম্যাক্স 60 বাইট প্যাকেটস। ওকে এই যে দেখেন হোপ গুলা চলে আসতেছে। ট্রেস রুট টু tryhackme.com 30 হোপস ম্যাক্স। ওকে আমরা এটা হচ্ছে যে কিওয়ার্ডটা ইউজ করছি, কমপ্লিটেড। হোয়াট সুইচ উড ইউ ইউজ টু স্পেসিফাই অ্যান ইন্টারফেস ওয়ান ইউজিং ট্রেস রুট। ইউ ইউজ টু স্পেসিফাই অ্যান ইন্টারফেস। আচ্ছা ম্যান লিখে আমরা যদি হচ্ছে ট্রেস রুটে দেই তাহলে হচ্ছে যে এটা আমরা খুঁজে বের করতে পারবো। আচ্ছা আমাদের ভার্চুয়াল মেশিনের টাইম শেষ, আমরা এখন হচ্ছে যে কালি লিনাক্সে চলে যাব। আমাদের কম্পিউটারে যে কালি লিনাক্স আছে ওইটাতে আমরা গিয়ে হচ্ছে যে লিখে দেবো ম্যান, এরপর হচ্ছে যে ট্রেস রুট, এরপর এন্টার প্রেস করেন। এরপরে এখানে ট্রেস রুট সম্পর্কে সবকিছু দেখায় দিবে। এরপরে কি বলছে আমরা কোশ্চেনে দেখি, সেটা হচ্ছে যে টু স্পেসিফাই অ্যান ইন্টারফেস ওয়েন ইউজিং ট্রেস রুট। ওকে ইন্টারফেসটা কোথায় আছে আমরা খুঁজে বের করব। ওকে ইন্টারফেসটা কোথায় আছে সেটা হচ্ছে এই যে দেখেন -i হচ্ছে ইন্টারফেস। ওকে স্পেসিফাইজ দ্য ইন্টারফেস থ্রু হুইচ ট্রেস রুট শুড সেন্ড প্যাকেটস। ওকে সো ইন্টারফেসটা হচ্ছে -i, তাহলে আমরা লিখে দেব হচ্ছে -i। হোয়াট সুইচ উড ইউ ইউজ ইফ ইউ ওয়ান্টেড টু ইউজ TCP SYN request when tracing the road। TCP SYN request। ওকে আচ্ছা এই যে দেখেন -t হচ্ছে TCP, ইউজ TCP SYN ফর প্রোবস, এটা হচ্ছে যে -t। তাহলে আমরা আনসারটা লিখে দিব হচ্ছে বড় হাতে T, এরপরে সাবমিটে ক্লিক করেন। তাহলে এই যে দেখেন আনসারটা কারেক্ট। আপনাদের যদি ভার্চুয়াল মেশিনের টাইমটা হচ্ছে যে শেষ হয়ে যায় তাহলে আপনারা হচ্ছে যে আপনাদের কম্পিউটারে কালি লিনাক্স ইনস্টল করে নেবেন। ভার্চুয়াল মেশিনে আমি হচ্ছে এই যে দেখেন ভার্চুয়াল মেশিন দিয়ে কালি লিনাক্স চালাই, কিভাবে ভার্চুয়াল মেশিনে কালি লিনাক্স ইনস্টল করতে হয় এই ব্যাপারে অনেক হচ্ছে টিউটোরিয়াল আছে ইন্টারনেটে, আপনারা সেগুলো দেখে নেবেন। এবার লাস্ট হচ্ছে ল্যাটারাল থিঙ্কিং। হুইচ লেয়ার অফ দ্য TCP/IP মডেল উইল ট্রেস রুট রান অন বাই ডিফল্ট উইন্ডোজ। হুইচ লেয়ার অফ দ্য TCP/IP মডেল উইল ট্রেস রুট রান অন বাই ডিফল্ট উইন্ডোজ। এটা আমরা আসলে জানি না, আমরা ইন্টারনেটে সার্চ করি কোনো হিন্ট পাই কিনা দেখি। ইন্টারনেট কন্ট্রোল ম্যানেজার প্রোটোকল। আচ্ছা ইন্টারনেট কন্ট্রোল ম্যানেজার প্রোটোকল হুইচ লেয়ার ট্রেস রুট রান বাই ডিফল্ট। আচ্ছা আমরা এটা হচ্ছে ইন্টারনেট লিখে দিই।
ইন্টারনেট লিখে সাবমিটে দেন, এই যে দেখেন ঠিক আছে। তাহলে আমাদের টাস্ক 6টা কমপ্লিটেড, সেটা হচ্ছে যে ট্রেস রুট। তারপরে টাস্ক 7 হচ্ছে হু ইজ ডোমেইন নেমস দ্য আনসাং savior of the internet. Can you imagine how it would feel to remember the IP addresses of every website you want to visit? Horrible thought. Fortunately we have got domains. আচ্ছা, টাস্ক 7টা হচ্ছে who is domain names। এরপর দেখেন এখানে কি বলছে, who is essentially allows you to query who a domain name is registered to। একটা domain name কার নামে রেজিস্টার্ড বা কোন কোম্পানির নামে রেজিস্টার্ড, এটা হচ্ছে যে আপনারা খুঁজে বের করতে পারবেন। In Europe personal details are redacted, however elsewhere you can potentially get a great deal of information from who is search। আচ্ছা, who is কিওয়ার্ডটা আপনারা হচ্ছে যে ইউজ করতে পারবেন লিনাক্সে। সেটা হচ্ছে who is লিখে আপনারা হচ্ছে যে ওয়েবসাইটের ডোমেইনটা বের করতে চান সেই ডোমেইনটা হচ্ছে যে আপনারা লিখে নেবেন। হু ইজ নামে একটা ওয়েবসাইটও আছে, আপনারা হচ্ছে যে ইন্টারনেটে গিয়ে যদি লেখেন হু ইজ লিখে যদি সার্চ দেন, এই দেখেন whois.com, অনেক ধরনের হচ্ছে যে ওয়েবসাইট আছে, who.is, এরপরে হচ্ছে যে whois.domaintools.com। আমরা whois.com এ যদি যাই, গিয়ে যদি আমরা হচ্ছে যে ডোমেইনের নেমটা লিখে দেই try hack me, সার্চ রিজাল্টস ফর try hack me, এই যে দেখেন try hack me। আচ্ছা, কি কি ডোমেইন অ্যাভেইলেবল আছে এটা হচ্ছে যে এখান থেকে বের করে। এই যে দেখেন tryhackme.com লিখে এন্টার প্রেস করলে tryhackme হচ্ছে যে যাবতীয় ডিটেলস ইনফরমেশন যা কিছু আছে সব হচ্ছে যে এখানে দেখায় দিচ্ছে। এই দেখেন সিটি, এটা কোন স্ট্রিট, এটা ঠিকানা, সবকিছু হচ্ছে যে এখানে দেখায় দিচ্ছে আর কি। এভাবে হচ্ছে যে আপনারা যে কোনো ওয়েবসাইটের আপনারা হচ্ছে যে ইনফরমেশন এখান থেকে বের করতে পারবেন। হুইজ এটা আমরা হচ্ছে যে কালি লিনাক্সেও করতে পারবো। আমরা কালি লিনাক্সে এসে যদি হু ইজ লিখে আমরা google.com লিখি, অথবা আমরা যদি বাংলাদেশি একটা ওয়েবসাইট ট্রাই করি, সেটা হচ্ছে বাংলাদেশি সুরক্ষা। আচ্ছা, বাংলাদেশি ওয়েবসাইটে দেখেন surakha.government.bd, আমরা হচ্ছে যে ইউআরএল এর নামটা লিখে দিব surakha.government.bd। এরপরে আপনারা এন্টারে দেন this really has no whois server but you can access the whois database। আচ্ছা, আমরা যদি লিখি হচ্ছে যে whois tryhackme.com, whois tryhackme.com, এটা লিখে যদি এন্টার প্রেস করেন তাহলে এই যে দেখেন রেজিস্ট্রি, ডোমেইন আইডি, রেজিস্ট্রি, হুইজ সার্ভার, বিভিন্ন ধরনের ডিটেলস হচ্ছে এখান থেকে জানতে পারবেন ডোমেইন নেম সম্পর্কে। ওকে, এটাই এখানে বলছে পারফর্ম এ হুইজ সার্চ অন facebook.com। ওকে, whois facebook.com, আমরা ওয়েবসাইট থেকে দেখে ফেলি facebook.com লিখে এন্টারে প্রেস করেন। আমরা তো ভুল লিখছি, facebook.com। এই যে দেখেন facebook.com সম্পর্কে সবকিছু এখানে দেখায়া দিচ্ছে। মেটা প্ল্যাটফর্মস ইন, আমরা লিখবো হচ্ছে যে হু ইজ, এরপরে হচ্ছে যে facebook.com, হু ইজ এরপরে facebook.com লিখে যদি আপনারা এন্টার দেন তাহলে হচ্ছে যে এই ডোমেইনটা সম্পর্কে সবকিছু এখানে দেখায় দিবে। এখান থেকে অনেক ধরনের ইনফরমেশন আপনারা গ্যাদার করতে পারবেন। ওকে, আমরা এটা পারফর্ম করছি, সো আমরা কমপ্লিটেড ক্লিক করব। হোয়াট ইজ দ্য রেজিস্ট্রেন্ট পোস্টাল কোড ফর facebook.com? রেজিস্ট্রেন্ট পোস্টাল কোড হচ্ছে 94025, 94025। এই যে ঠিক আছে। When was the facebook.com domain first registered? ডোমেইনটা কখন রেজিস্টার করা হয়েছে এটা খুঁজে বের করতে হবে। ডোমেইনটা রেজিস্ট্রেশন কখন করা হয়েছে, এই যে রেজিস্ট্রার। ওকে, ক্রিয়েশন ডেট, আপডেট ডেট, রেজিস্ট্রার ইউআরএল। সো ক্রিয়েশন ডেট হচ্ছে register your registration with server, registration domain ID, creation date, আচ্ছা registration name, street, work, registration ডেটটা কোনটা, আচ্ছা আপডেটেড ডেট এটা। আচ্ছা, ক্রিয়েশন ডেটটা আমরা দিয়ে দেখি 1997-03-29। ওকে, এটা কি 03 অবলিক হচ্ছে 29 অবলিক হচ্ছে 1997, না 1997 না, এটা কবে হচ্ছে কি বলছে, ডোমেইন ফার্স্ট রেজিস্টার্ড। ওকে, তাহলে আমরা যদি 29/03 দেই, সাবমিটেড। এই যে দেখেন ঠিক আছে, ইউর আনসার ইজ কারেক্ট। তার মানে হচ্ছে যে মার্চের 29 তারিখ 1997। এই যে দেখেন আপনারা যদি এখানে আসেন ক্রিয়েশন ডেট এই যে এখানে দেওয়া আছে। এরপরে হচ্ছে যে পারফর্ম হু ইজ সার্চ অন microsoft.com। ওকে, microsoft.com, আমরা ওয়েবসাইট দিয়ে কাজ সেরে ফেলি, ওয়েবসাইটটা সহজ। এরপরে হচ্ছে যে আমরা সার্চ করছি হুইচ সিটি ইজ দ্য রেজিস্ট্রেন্ট বেসড ইন। মাইক্রোসফট হচ্ছে কোন সিটি, না সিটিটা বের করতে হবে। সিটি হচ্ছে আপনার রেডমন্ড লিখে এন্টার প্রেস করলাম। হোয়াট ইজ দ্য নেম অফ দ্য গলফ কোর্স দ্যাট ইজ নিয়ার দ্য রেজিস্ট্রেন্ট অ্যাড্রেস ফ্রম microsoft.com? মানে আচ্ছা, microsoft.com এর রেজিস্ট্রেন্ট যে অ্যাড্রেস আছে ওটার কাছের গলফ কোর্সটার নাম বের করতে হবে। সো রেজিস্ট্রেন্ট হচ্ছে আপনার রেডমন্ড। ওকে, রেডমন্ড। তাহলে আমরা যেটা লিখবো হোয়াট ইজ দ্য নেম অফ দ্য গলফ কোর্স দ্যাট ইজ নিয়ার, আমরা এইভাবে লিখে ইন্টারনেটে সার্চ করি দ্যাট ইজ নিয়ার। ওকে, হোয়াট ইজ দ্য নেম অফ দ্য গলফ কোর্স দ্যাট ইজ নিয়ার হচ্ছে কার নিয়ার, রেডমন্ড শহর
শহরের কাছের গলফ কোর্সটার নাম কি? অনেকগুলা গলফ কোর্স আছে, দেখেন রেডমন্ড কোথায়, উইলো রান গলফ কোর্স, এই যে দেখেন উইলো রান গলফ কোর্স। ওকে, ম্যাপটা ভালো করে দেখতে হবে। আচ্ছা, এটা উইলো রান গলফ কোর্স আমরা লিখে দেই, উইলো রান গলফ কোর্স। ওকে, আমরা লেখাটা কপি করে নেই, উইলো রান গলফ কোর্স। এখানে কয়টা উইলো রান গলফ কোর্স নাকি উইলো রান? না, এটা না, এটা হওয়ার কথা না। আর কি আছে? আচ্ছা, রেডমন্ড। আচ্ছা, রেডমন্ড এভারগ্রিন গলফ ক্লাব, এটাও হইতে পারে এভারগ্রিন গলফ ক্লাব। আচ্ছা, এভারগ্রিন গলফ ক্লাব, এটা লিখে দেখি, এভারগ্রিন গলফ এভারগ্রিন গলফ ক্লাব। না, এটা ঠিক না। আচ্ছা, রেডমন্ড তো এই জায়গায়, এখন এখানে তো গলফ ক্লাব অনেকগুলো আছে, এখন সব থেকে কাছে তো হচ্ছে এভারগ্রিন গলফ ক্লাব। যদি ম্যাপে চলে আসি, ওই রেডমন্ড, ওয়ার ইজ রেডমন্ড? নিয়ার দাম্মা। আচ্ছা, নিয়ার রেডমন্ড মাইক্রোসফট অফিস। আচ্ছা, মাইক্রোসফট অফিস, বেস্ট গলফ কোর্স নিয়ার মাইক্রোসফট ওয়ে রেডমন্ড। আচ্ছা, বেস্ট গলফ কোর্স প্যাসিফিক নর্থ ওয়েস্ট গলফ কোর্স। আচ্ছা, এইভাবে তো অনেকগুলো নাম চলে আসবে, আমরা ম্যাপে দেখতে হবে, ম্যাপে দেখি কি অবস্থা। গুগল ম্যাপস, মাইক্রোসফটের অফিসটা কোথায়? রেডউড গলফ সেন্টার, অনেকগুলা গলফ কোর্স আছে। আচ্ছা, আমরা ম্যাপে এসে আমরা লিখবো হচ্ছে যে মাইক্রোসফট হেডকোয়ার্টার্স। ওকে, মাইক্রোসফট হেডকোয়ার্টার কোন জায়গায়? এই যে মাইক্রোসফটের হেডকোয়ার্টার, এটার আশেপাশে হচ্ছে যে কোন গলফ কোর্সটা আছে এটা আমাদেরকে খুঁজে বের করতে হবে ম্যাপ থেকে। এই জায়গায় একটা হচ্ছে যে স্টেডিয়ামের মতন আছে, যে মাইক্রোসফট হেডকোয়ার্টার, এখানে একটা গলফ কোর্স আছে, সেটা হচ্ছে বিলিভ ওয়ে গলফ কোর্স। ওকে, এখানে একটা গলফ কোর্স আছে, এই যে দেখেন, আমরা এটা হচ্ছে যে ক্লিক করি, এই লেখাটা হচ্ছে যে পুরাটাই আমরা কপি করে নিব, এরপরে হচ্ছে যে পেস্ট করে দিব। এই যে দেখেন ইউআরএল সাইজ করে, তাহলে মাইক্রোসফট হেডকোয়ার্টারের সব থেকে কাছে হচ্ছে যে এই গলফ কোর্সটা আছে। ওকে, এরপরে কি, হোয়াট ইজ দ্য রেজিস্টার টেক মেইল ফর মাইক্রোসফট.com? রেজিস্টার টেক মেইল কোনটা? ইমেল হচ্ছে domains.microsoft। ওকে, টেক মেইল কোনটা? ইমেল তো এটাই। কেউ তো হোয়াট ইজ দ্য রেজিস্টার টেক মেইল। আচ্ছা, আমরা এটাই হচ্ছে যে কপি করে দেখি, কই জানি, এই যে msnhst.microsoft.com, এটা কি? এটা হচ্ছে যে msnhst@microsoft.com। এই দেখেন ইউআরএল সাইজ কারেক্ট, তার মানে ঠিক আছে। তাহলে আমাদের টাস্ক 7টাও কমপ্লিটেড। এরপরে হচ্ছে যে টাস্ক 8 ডিগ নেটওয়ার্কিং টুল, এটা হচ্ছে যে ডিগ। টাস্ক 8 নেটওয়ার্কিং টুলস ডিগ। এখানে ডিগ সম্পর্কে বলছে, এই যে দেখেন লিনাক্সে হচ্ছে যে প্রি ইনস্টল থাকে, এই যে দেখেন লাইক পিং এন্ড ট্রেস রোড, ডিগ শুড বি ইনস্টলড অটোমেটিক্যালি অন লিনাক্স সিস্টেমস। আচ্ছা, লিনাক্স সিস্টেমে এটা হচ্ছে যে অটোমেটিক্যালি ইনস্টল থাকে। কিভাবে ডিগ করবেন সেটা দেখেন, ডিগ লিখবেন, এরপরে হচ্ছে যে একটা ওয়েবসাইটের নাম লিখবেন, এরপরে হচ্ছে যে @DNS সার্ভার আইপি। তো এই ডেসক্রিপশনগুলো আপনারা হচ্ছে যে ভালো মতো পড়ে নিবেন। এরপরে আমরা নিচে আসি, এই দেখেন another interesting piece of information that dig gives us is the TTL হচ্ছে time to live of the required DNS record. As mentioned previously, when your computer queries a domain name, it stores the result in its local cache. The TTL of the record tells your computer when to stop considering the record as being valid, when it should request the data again rather than rely on the cached copy. Okay, TTL এই যে দেখেন 157 মিলিসেকেন্ড। আচ্ছা, এই দেখেন টাইম টু লাইভ, এখানে এটার মানটা দিয়ে দিছে মিলি সেকেন্ডে, সেটা হচ্ছে যে 157 মিলিসেকেন্ড। ইটস ইম্পর্টেন্ট টু রিমেম্বার দ্যাট TTL ইন দ্য কনটেক্সট অফ DNS ক্যাশিং ইজ মেজার্ড ইন সেকেন্ডস। আচ্ছা, TTL হচ্ছে সেকেন্ডে মেজার করে। সো দ্য রেকর্ড ইন দ্য এক্সাম্পল উইল এক্সপায়ার ইন 2 minutes and 37 seconds. ওকে, আচ্ছা, 157টা হচ্ছে যে মিলি সেকেন্ড, এটা হচ্ছে যে সেকেন্ড, আর কোয়েরি টাইমটা হচ্ছে মিলি সেকেন্ডে দেখায়। এই যে কোয়েরিটা চালাইতে কতক্ষণ লাগছে এটা। তো এখানে কয়েকটা কোয়েশ্চেন বলছে, আমরা দেখি। হোয়াট ইজ DNS শর্ট ফর? DNS মানে কি? DNS মানে হচ্ছে ডোমেইন নেম সিস্টেম। এই যে ডোমেইন নেম সিস্টেম লেখাটা আমরা কপি করে নেই, ডোমেইন নেম সিস্টেম, ঠিক আছে। হোয়াট ইজ দ্য ফার্স্ট টাইপ অফ DNS সার্ভার ইউর কম্পিউটার উড কোয়েরি ওয়েন ইউ সার্চ ফর এ ডোমেইন? ফার্স্ট টাইপ অফ DNS সার্ভার। আচ্ছা, হোয়াট ইজ দ্য ফার্স্ট টাইপ অফ DNS সার্ভার ইউর কম্পিউটার উড কোয়েরি ওয়েন ইউ সার্চ ফর এ ডোমেইন? এটা হচ্ছে রিকার্সিভ, এটা হচ্ছে যে রিকার্সিভ DNS সার্ভার। দেখেন, ঠিক আছে। হোয়াট টাইপ অফ DNS সার্ভার কন্টেইনস রেকর্ডস স্পেসিফিক টু ডোমেইন এক্সটেনশনস? হোয়াট টাইপ অফ DNS সার্ভার কন্টেইনস রেকর্ডস? কোন টাইপ অফ DNS সার্ভার রেকর্ডটা কন্টেইন করে? রেকর্ডটা কন্টেইন করে হচ্ছে, এই দেখেন, টপ লেভেল ডোমেইন সার্ভারস কিপ ট্র্যাক অফ দ্য নেক্সট লেভেল ডোমেইন। ওকে, এটা হচ্ছে যে TLD মানে হচ্ছে যে টপ লেভেল ডোমেইন। তাহলে আমরা টপ লেভেল ডোমেইন লিখে দিব, আমরা লিখে ফেলি টপ লেভেল ডোমেইন। আচ্ছা, আপনারা এটা বড় হাতে দিবেন, ফার্স্ট স্পেলিং গুলো হচ্ছে বড় হাতের হবে, টপ লেভেল
ডোমেইন। আচ্ছা, টপের পরে হচ্ছে একটা হাইফেন হবে, এই দেখেন টপ হাইফেন লেভেল ডোমেইন সার্ভারস। ওকে, আমরা টপ লেভেল ডোমেইনটা আমরা কপি করে নিয়ে আবারও পেস্ট করে দেই, এবার সাবমিট দেন, এই যে ঠিক আছে। হোয়ার ইজ দ্য ভেরি ফার্স্ট প্লেস your computer would look to find the IP address of a domain? এটা হচ্ছে যে ক্যাশ সার্ভার হতে পারে। Where is the very first place your computer would look to find the IP address of a domain? কম্পিউটার ফার্স্টে কোথায় খুঁজবে? ক্যাশের মধ্যেই তো খোঁজার কথা। আচ্ছা, এই যে দেখেন another interesting piece of information that D gives us is the TTL, time to live, of the domain queries DNS record of the acquired DNS record. As mentioned previously, when your computer queries a domain name, it stores the results in its local cache. তাহলে আনসারটা হচ্ছে লোকাল ক্যাশ। হোয়াট? লোকাল ক্যাশ। আচ্ছা, বড় হাতের এল দিয়ে দেখি, লোকাল ক্যাশ না, হচ্ছে না। Hint key. Read the provided information carefully. This question refers to a system which is older than DNS and completely separate from. Okay. আচ্ছা, কোয়েশ্চনটা ছিল হচ্ছে where is the very first place your computer would look to find the IP address of a domain? তো এটার আগের আনসারটা ছিল হচ্ছে লোকাল ক্যাশ। আগের আনসারটা ছিল হচ্ছে আপনার এই যে লোকাল ক্যাশ, কিন্তু এটার যে আনসার ফরম্যাটটা এটা হচ্ছে যে চেঞ্জ হয়েছে। আনসার ফরম্যাট হচ্ছে আপনার 5টা স্টার, এরপর হচ্ছে যে 4টা স্টার। তো আগে ছিল হচ্ছে 5টা স্টার আর 5টা স্টার। যদি আপনাদের আনসার ফরম্যাটটা যদি 5টা স্টার এরপর হচ্ছে যে স্পেস দিয়ে 5টা স্টার থাকে, তাহলে আনসার হবে হচ্ছে যে লোকাল ক্যাশ। আর যদি 4টা স্টার থাকে লাস্টে, তাহলে এটার আনসার হবে হচ্ছে যে হোস্টেস ফাইল। তো এটার আগে যতগুলো ভিডিও আপনারা ইউটিউবে দেখবেন সবগুলো হচ্ছে যে 5টা স্টার ছিল, কিন্তু এটার আনসার ফরম্যাটটা চেঞ্জ হয়েছে, এখন এটা হচ্ছে যে হোস্টেস ফাইল। Where is the very first place your computer would look to find the IP address of a domain? এটা হচ্ছে যে হোস্টেস ফাইল। আচ্ছা, আমরা নিচেরটা দেখি। রিসার্চ, Google runs 2 public DNS servers. One of them can be paired with IP 8.8.8.8. What is the IP address of the another one? সেটা হচ্ছে 1.1.1.1. Incorrect. আচ্ছা, এটা আমরা হচ্ছে গুগল থেকে দেখে নিব, ডিরেক্ট গুগলে সার্চ দিয়ে দেবো। সেটা হচ্ছে 8.8.4.4। ওকে, 8.8.4.4। এ দেখেন ঠিক আছে। ইফ এ ডিএনএস কোয়েরি হ্যাজ এ টিটিএল অফ 24 আওয়ার্স, হোয়াট নাম্বার উড দ্য ডি কোয়েরি শো? আচ্ছা, যদি 24 ঘন্টা হয় টিটিএল, তাহলে টিটিএলটা হচ্ছে আপনার সেকেন্ডে হিসাব করে, তাহলে 24 ঘন্টায় কত সেকেন্ড সেটা হিসাব করতে হবে। আসেন আমরা 24 ঘন্টায় সেকেন্ড ক্যালকুলেটর সার্চ করে নিব। সেকেন্ড ক্যালকুলেটর, আওয়ারের জায়গায় হচ্ছে 24 লিখে দিব। 24 ঘন্টায় কত সেকেন্ড ক্যালকুলেট করলে কি দাঁড়ায়? আচ্ছা, এই যে নিচে আসলে দেখেন ডে 24 আওয়ার্স, একদিনে হচ্ছে 1440 মিনিট 86,400 সেকেন্ড। তাহলে আমরা 86,400 লেখাটা কপি করে নিব, কপি করে পেস্ট করে দিব 86,400। 24 ঘন্টায় কত সেকেন্ড, এটাই হচ্ছে যে এটার আনসার। আচ্ছা, টাস্ক 9 হচ্ছে ফার্দার রিডিং। আচ্ছা, এটা হচ্ছে যে আপনারা ভালো মতো পড়ে নেবেন, এরপরে হচ্ছে যে রিড দ্য ফাইনাল থটস, এখানে কমপ্লিট এ ক্লিক করে দিবেন।